પ્રભુ એવું સંયમ દેજો મને, પહોંચું મોક્ષે પ્રભુ તારી કને. સંયમ મુજ પ્રાણ, સંયમ મુજ ધ્યાન. પ્રભુ એવું સંયમ દેજો મને, પહોંચું મોક્ષે પ્રભુ તારી કને. સંયમ મુજ પ્રાણ, સંયમ મુજ ધ્યાન.
માફી માગી અને ધર્મ ક્રિયામાં આપણે પ્રવેશ કરીએ છીએ. તો એ સર્વજીવોની સાથે ક્ષમાપનાના પ્રતીક સ્વરૂપે ક્રિયાવાય સૂત્ર એની અંદર આપણે પ્રવેશ કરશું. બધા ઊભા થઈને ક્રિયાવાય ક્રિયા એની અંદર જોડાવા. Kami kemas berarti dapat jadi sini ya. Ini dapat lagi. Oh. So kita coba seperti ini. Hari nanti kita sebelum kita orang semua macam macam semua dalam semua semua pas macam macam tentang sihir bahasa tentang 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 dami. Untuk ayat kami nanti manusia tentang dami tentang bahasa tentang yang kami mana zaman dulu ini orang kita ramai pasti yang dulu ini masih dalam keadaan zaman yang sekarang ini dulu ini semua era aja juga dari sahaja kami ada citra itu nomor satu. Dah kemas. Coba kita kemas kita nanti dapat jadi ini dami. Sekarang kita bahkan masih kau. Ini cara kita kemas punta-punta. श्री संकेश्वर चूरय में दुष्ट प्रवादम वांछितम नाथ चूरय में दुष्ट प्रवादम वांछितम नाथ चूरय में दुष्ट प्रवादम वांछितम नाथ जमीन सगराई मनसुरय जायं गायं गायं सवायं Ayo kita menggunakan air dan sembilan berteman untuk yang dari yang tidak lalu teman lalu yang lebih baik lebih coba apa yang kemudian apa yang serta yang kemudian kemudian apa di mana berada dengan darah dia tercemar jangan tahu dan goyang sampai dalam surat sinan singa mereka baru menanta makanya makada benar di sini ini nama dia anak sempatan namo dia yang desa yang sebenarnya ada di teman seperti ini kami alihun terjadian kali ini kau sedang kau menunjukkan dari memang kau sedang tinggalkan tu sampai di pasar. jauh nama mereka kau kan ada orang berusaha kami. Om Namo Siddhaya Susadhyaya Arham Sanatu Sasaya Sri Dhyana Purnare Apye Indri Satratrahi Ramhasa Sahasauchyata. Mohon kami berusaha berjaya. Ayat bikin demi semua benar benar bahagia tentang jelas tentang waktu tentang ibarat tentang tentang nanti bersifat bagi tentang manusia. Dia manusia berbala baik dengan dia bersentuh. Dia bendia maya jadi logo sabda manusia. Hari kami lakukan semua orang mungkin dunia semua yang kita jadi saya kami sudah di manusia itu sabda dengan dari kita. Andam dia pun sekarang semua berbentuk sesuai dengan berbentuk kau sekarang tahu sekarang ini berbentuk yang cai. Juga yang kita dari berbentuk kau sekarang. tinggalkan tu sampai di pasar. Jangan lupa yang mereka akan menemukan yang bagus lagi. Om Ram Om Nimai Chasmasnanta Sadaya Rovisya Asriyate Sriyate Bhoto Bhoto Jinaha Pantu. Oh, ini kan bukan berdua desa juga berdua lagi sama sama kalau kita berbicara soal sebab ada yang sebab ada yang berbicara dari yang sekolah kalau bukan kalau bahasa kalau kita mengenai jenis dapat sama kalau yang itu kalau
એ ભાઈ એ માગા એટલો બધો કહું શકો દીકરો ગાય તોય સાંભળીને પાડશો ચાલ ભાઈ તાવ એટલો મને કોણ દોષ ગમી આદિનાથ પરમાત્મા જેની સાક્ષી આપણે આ પંચ મહાવૃત ઉચ્ચારવાની ક્રિયા અને બ્રહ્મચર્ય ઉચ્ચારવાની ક્રિયાની અંદર જોડાયેલા છીએ. એ શાંતિનાથ પરમાત્માની આરાધના માટેનો ચોથો કૌશલ આવશે. ત્યારબાદ પાંચમો કૌશલ દ્વાદ સ્વામીની આરાધના માટે, છઠ્ઠો કૌશલ સરસ્વતી માતા શુદ્ધ દેવતા એની આરાધના માટે, સાતમો કૌશલ શાસન દેવતાની આરાધના માટે અને આઠમો કૌશલ વેળાવચ કરનારા સમ્યક દ્રષ્ટિ દેવતાઓ સૌને સહાય કરનારા અને આપણી આરાધનામાં આવતા વિઘ્નોને દૂર કરનારા સમ્યક દ્રષ્ટિ દેવતાઓ એની આરાધનાની રીતે આઠમો કૌશલ કરવામાં આવશે. આ 3 થી 8 થોય એના દેવવંદનની અંદર આપણે પ્રવેશ કરેલ છે. હવે ચોથી થોય શાંતિનાથ પરમાત્માની એની આરાધનાની ક્રિયા આપણે જોઈ છે. સિદ્ધાંત બધાનો કાર્ય કરતો ચાલી અવાજમાં બધે જાવું જાય જાય તેનું નામે કાઈ ઓર કસાઈ ગઈ સૂત્ર બોલે એક બધાય બોલવા પિચકારી ભગવાન પિચકારી ભગવાન શ્રી નંદી સૂત્ર સંભળાવો દક્ષિણી આંગળીની અંદર દક્ષિણી આંગળી ઉપરથી ગળાઈ મસ્તક ઝુકાવી અને નંદી સૂત્રનું શ્રવણ તમામ આગળોના નામ જેની અંદર આવે છે એવા પ્રકારનું આ મહામંગલકારી નંદી સૂત્ર એ શ્રવણ કરવાનો અવસર વળી દીક્ષાના નિમિત્તે સમસ્ત સંઘને પ્રાપ્ત થતો હોય છે અને બ્રહ્મચર્ય વ્રતને સ્વીકારનાર એ મહાનુભાવોને પણ આ નંદી સૂત્ર પૂર્વ નંદી સૂત્ર સાંભળવાનો સરસ મજાનો અવસર મળે છે. પરમાત્મા એની પાવન ઉર્જા કાનના માધ્યમથી નંદી સૂત્રના શબ્દો સાંભળતા સાંભળતા આપણામાં પ્રવેશ કરી રહી છે. અનંતા સિદ્ધ ભગવંતો એનો કૃપા રસ એમનો સિદ્ધ રસ આપણા ઉપર વરસે છે. બ્રહ્મરંધ્રમાંથી આપણામાં પ્રવેશ કરી રહી છે અને હરિદીપના તમામ આચાર્ય ઉપાધ્યાય ગણિત કન્યા સાધુ સાધ્વી ભગવંતો એમની સંયમની સાધનાની ઉર્જા એ પણ આપણામાં 3.5 કરોડ રૂપાળાના માધ્યમથી પ્રવેશ કરી રહી છે. આ 5 મહાવ્રત અને રાત્રિભોજન ત્યાગનું વ્રત એનું પાલન કરવા માટે અને બ્રહ્મચર્ય વ્રત એનું પણ નિર્મળ રીતે પાલન કરવા માટે આપણને સક્ષમ બનાવે એવા પ્રકારની આ પંચ પરમેશ્વરની ઉર્જા આપણામાં પ્રવેશ કરી રહી છે. એવા સ્વીકાર ભાવ સાથે મહામંગલકારી નંદી સૂત્રનું શ્રવણ નામ પંચમી પૂજા આદિની પરિણામ શ્રીનામ મહાગજોનામ પૂર્ણામ ચતુર્તારીનામ કૃપાઈ નમજંતી નવ ઉદ્દેશ્ય ક્લાસ ઉદ્દેશ્ય નવ નમજંતી શ્રીનામ સર્વોદ્દેશ્ય ઉદ્દેશ્ય નમોતે જય શ્રીનામ સર્વોદ્દેશ્ય નમોતે કિમ ભગવતી સર્વોદ્દેશ્ય નમોતે કિમ ભગવાય સર્વોદ્દેશ્ય નમોતે અંગ ભગવતી સર્વોદ્દેશ્ય નમોતે અંગ બાહ્ય સર્વોદ્દેશ્ય નમોતે જય અંગ બાહ્ય સર્વોદ્દેશ્ય किम आवश्यक सर्वदेशो होते किम आवश्यक होते आवश्यक सर्वदेशो होते आवश्यक सर्वदेशो होते जय आवश्यक सर्वदेशो होते किम सामान्य होते सवे सिद्धि संदेशो होते जय आवश्यक सर्वदेशो होते किम कार्य सर्वदेशो होते किम कार्य होते कार्य होते कार्य होते जय कार्य होते किम दसवे और
જાણી ગતિય જ્ઞાની ગતિય ઈશ્વરીય સના સ્વસ્વ વિરાય સ્વસ્વ વિરાય પ્રસન્ન ક્રિયા પ્રચના સમાપ્તના સબ ઉદ્દેશ્ય સુનિશ્ચિત વર્તય સરસ્વતી ઉદ્દેશ્ય સુનિશ્ચિત વર્તય કિમ ઉદ્દેશ્ય જય આવશ્યક જય કાર્ય સુનિશ્ચિત વર્તય કિમ ઉદ્દેશ્ય સર્વાસ્વ વિશ્વસ્વ મહાન સુનિશ્ચિત સમાન સુનિશ્ચિત જમતી મનતે જમતી સુજમતી સાધનતી મહાજ્યા વિમાનતી અંગચિયા અંગચિયા વિરાજ્યાય સમ્યક્ત્વે મોક્ષ મેળનો પાયો છે. સમ્યક દર્શન એટલે દેવગુરુને ધર્મ 18 દોષથી લઈ અન્યન પરમાત્મા એ મારા ભગવાન તરીકે મારા માલિક તરીકે સ્વીકારું છું. 5 મહાવતને ધારણ કરનારા સાધુ સાધી ભગવંતો એને સદગુરુ તરીકે મારા શિવ છત્ર રૂપે સ્વીકારું છું. અને અન્યન પરમાત્માએ દેખાડેલો જૈન ધર્મ એ જ સત્ય ધર્મ છે, મારા માટે સ્વીકારવા લાયક ધર્મ અને મને મોક્ષ સુધી પહોંચાડનારો ધર્મ છે. એવા પ્રકારનો સાચા દેવગુરુ ધર્મ પ્રત્યેની સમ્યક શ્રદ્ધાના સ્વીકાર સ્વરૂપ સમ્યક દર્શન અત્યારે તમને બધાને ઉચ્ચારવામાં આવે છે. નમો સરસના મંદિરના ઘંટનાદના માંગલિક સુકરના શબ્દો સાથે સમ્યક દર્શનનો સ્વીકાર તમે કરી રહ્યા છો. આ કુદરત પણ તમને સહાય કરે છે એનું પ્રતીક છે. બીજી વાર નથી, સમ્યક દર્શન હાલવાનું છે. જૈન શાસનમાં આપણને પ્રવેશ મળે છે અને શાસનની પ્રાપ્તિ થયા પછી સાચા દેવગુરુ ધર્મ મળ્યા પછી એનો હૃદયથી સ્વીકાર કરવો એ એક સૌથી મોટું આપણું પરાક્રમ છે. સમજણપૂર્વક શ્રદ્ધાપૂર્વક આપણા હૃદયના સિંહાસન ઉપર સાચા દેવગુરુ ધર્મ સિવાય કોઈની પ્રતિષ્ઠા આપણે કરી ન શકીએ એવી સુંદર મજાની ભૂમિકા એટલે આ સમ્યક દર્શન સ્વીકારવાની સાથે આગળના વ્રત ઉચ્ચારણની ક્રિયાની અંદર આપણે આગળ વધીએ છીએ. હવે તમે બધા બેસી જાઓ. વિપત દીક્ષિત એની ક્રિયાની અંદર આપણે આગળ ભગવાન છે. મહાવીર દંડ
પાંચ મહાવ્રતનો સ્વીકાર નિકટ નિશ્ચિત કરેલા છે. દીક્ષાનો સ્વીકાર એટલે કે ભગવાનના પ્યારા કણ કમળનો સ્પર્શ થયો. અને દીક્ષા પછી વળી દીક્ષાનો મતલબ પ્રભુના ચરણ ગમનની અંદર કાયમ માટે અનકન્ડિશનલી બિનશરતી રીતે સમાઈ જવું, સોંપાઈ જવું, એનું નામ છે વળી દીક્ષા. અને આવી વળી દીક્ષાનો સ્વીકાર કરવા માટે નૂતન દીક્ષિત તૈયાર થઈ રહેલા છે. મંદિરના ઘંટારાઓના સરસ મજાના શુકરના શાબ્દિક શ્રવણની સાથે મહાવ્રત સ્વીકારની ક્રિયામાં નૂતન દીક્ષિત પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. નમો વૈદાન શ્રવણમ હે સોજન કળસમલમ પડમે મંદે મહવે પાણેણમ સવ મંદે પાણે પશ્યતામિ શેષું સંગરંબા નેવ સંકણ વૈદ્યાની પાણે વૈયા પાણે હૈવાયમ જેવી અન્ય સમુદ્યાન ગવજીય નિયમ નિયમ વૈગયમ ના પરિમિના વિનિબ્રહ્મયમ ન સમુદ્યામિ તસ્ય વૈદે વૈદ્યમામિ નિદામિ ક્રિયામિ અપાન ગોસ્વિદામિ ગોસ્વિદામિ પડમે મંદે મહાવય ઓદ્યમ સૌરવ પાણે વૈયા વૈદનામ ભાગ ભાગ ભાવ નમો વિદાન શ્રાણમ હે સોજન કળસમલમ પડમે મંદે મહાવય પાણે વૈગયમ સવ મંદે પાણે વૈયા પશ્યતામિ શેષું સંગરંબા નેવ સંકણ વૈદ્યા નેવની પાણે હૈવાય પાણે હૈવાયમ દેવી અન્ય ન સમુદ્યામિ જાવજીવયમ વૈગયમ ના બદે ન કાય ન સમુદ્યામિ તસ્ય પ્રાણાતિપાત તો પાપસ્થાનકનું નામ છે. પ્રાણાતિપાત વિરમણ સંપૂર્ણપણે જીવનભર માટે તમામ પ્રકારની હિંસાનો મન વચન કાયાથી હું હિંસા કરીશ નહીં, કરાવીશ નહીં, કરતા હોય તેની અનુમોદના પણ નહીં કરું. આ દરેક મહાવ્રતની વિશેષતા 3 પ્રકારની છે. પહેલા નંબરની અંદર તમામે તમામ પ્રકારની હિંસા, જૂઠ, ચોરી વગેરેનો ત્યાગ આવશે. બીજા નંબરની અંદર મન વચન કાયાથી અને કરીશ નહીં, કરાવીશ નહીં, કરતાની અનુમોદના પણ નહીં કરું. એટલે તમારા બધા વ્રત કાયાથી કરીશ નહીં. જેમ કે ચોથું વ્રત તમારું જે છે એ કાયાથી હું ભોગ વિલાસની પ્રવૃત્તિ કરીશ નહીં, પણ કરાવવાનો ત્યાગ, અનુમોદનાનો ત્યાગ નથી. કારણ કે તમે તમારા દીકરા દીકરીના લગ્ન એ કરાવવાની જવાબદારી માથે લઈને બેસેલા છો, એટલે તમારે કરાવવાનો ત્યાગ છે. જ્યારે નૂતન દીક્ષિતને તો કરાવીશ પણ નહીં અને કરતા હોય એની અનુમોદના, એનું સમર્થન બહુ સારું કર્યું. હિંસાનો મનથી પણ અનુમોદના ન થાય એ સ્વરૂપે ત્યાગ કરવાનો સંકલ્પ આ મહાવ્રતની અંદર આવે છે. તમારી બધી પ્રતિજ્ઞા કાયાના સ્તરે ખાલી પાપનો ત્યાગ. એક જગ્યાએ ગોચરી માટે જતો હતો અને એ વખતે ગોચરી ઓળીને બહાર નીકળતો હતો અને દૂધવાળો અંદર પ્રવેશ કરતો હતો. ખાખરો મગ ઓળીને હું નીકળતો હતો, દૂધવાળો એન્ટ્રી કરે છે અને એ વખતે શેઠાણી વાત કરે છે કે સાહેબ, આને તમે અભિજ્ઞ આપી દો, દૂધની અંદર ક્યારેય પાણી નહીં નાખવા, આ પાપનો ત્યાગ કરી દે. ભાવિક વાત છે, જીવનભર માટે હું તો પાપમાંથી છૂટું છે, આને પણ છોડાવી દો. અને પેલા ભાગશાળી તરફ મેં નજર કરી અને ભદ્રિક અને સરળ તરત હાથ જોડી દીધા. હા બાપજી, નિયમ આપી દો, દૂધમાં પાણી નહીં નાખ. અને શેઠાણી ખુશ થઈ ગયા. દૂધમાં પાણી નહીં નાખવાનો ત્યાગ એનો અભિગ્રહ લઈ લીધો. હું ઉપાશ્રય તરફ આવ્યો. તમને તો બીજાને પ્રતિજ્ઞા અપાવી તો પણ ચિરાગભાઈ કઈ પ્રતિજ્ઞા અપાવો? જેમાં તમારા સ્વાર્થની ખીચડી પાકતી હોય એવા પ્રકારની પ્રતિજ્ઞા બીજા પાસે લેવડાવો.
પાસ લઈ આવ્યો, 8-10 દિવસ પછી પાછો યોગાનો યોગ એ જ ઘરે સવારે 9 તાસથી જવાનો પ્રસંગ આવ્યો. કોચડી ઓળીને હું બહાર નીકળતો હતો ને દૂધવાળો અંદર એન્ટ્રી કરતો, પાછો એ જ પ્રસંગ સંજયભાઈ. અને એ વખતે પેલા શ્રાવિકા હતા, વાત કરે, સાહેબ એને તમે નિયમ આપ્યો પણ નિયમ બરાબર પાડતો ના. હવે આ બધી બાબતમાં અમારે કંઈ માથાકૂટ કરવાની ન હોય ચંદ્રેશભાઈ, પણ એના શ્રાવિકા અમને ઢસડી જાય છે અંદર, કે વાદ વિવાદના મધપુરા તરફ અમને ખેંચીને લઈ જાય. સાહેબે પ્રતિજ્ઞા આપી, નિયમ લીધો પણ સાહેબ નિયમ પાડતો ના. અને સહજ મેં એના સામે જોયું અને મને વાત કરે, બાપજી નિયમ તો પાડું છું, આ ખોટું બોલે છે, દૂધ પેલા જેવું હાવ પાણી જેવું પતલું આવે છે. મેં એની આમનું જોયું તો મને વાત છે, સાહેબ મેં નિયમ લીધો, મારા ભાઈએ નિયમ નથી લીધો. ભાઈ સમજાય ગયું, હું પાણી નથી નાખતો પણ ભાઈ દ્વારા પાણી નખાવાની તો મારી છૂટ છે. કરવું નહીં પણ કરાવવાની છૂટ, એવા મોટા ભાગના તમારા નિયમો હોય છે. અહીંયા મહાવરત એની અંદર હિંસા હું કરીશ નહીં, બીજા પાસે કરાવીશ પણ નહીં, અને કરતા હોય એની અનુમોદના પણ નહીં કરું. આ બીજી વિશેષતા. પહેલી વિશેષતા સંપૂર્ણપણે ત્યાગ. બીજા નંબરની અંદર મન વચન કાયાથી કરણ કરાણને અનુમોદનનો પણ ત્યાગ, અને ત્રીજા નંબરની અંદર જીવનભરનો ત્યાગ. માનવીની અંદર સેવા કરવી પડે, માથું દબાવવું પડે, કમર દબાવવી પડે, પગ દબાવવા પડે, તો સેવા કરવાની ને સેવા લેવાની જેમાં છૂટ છે એવા પ્રકારનું આ તમારું બ્રહ્મચર્ય વ્રત આવશે. એટલે સ્થૂળથી આવશે, એમને સ્થૂળથી પણ આવશે અને સૂક્ષ્મથી પણ આવશે, એટલે સંપૂર્ણપણે આવશે. એટલે 3 વિશેષતા દરેકે દરેક મહાવ્રતની. સંપૂર્ણપણે હિંસા, જૂઠ, ચોરી, અબ્રહ્મને પરિગ્રહનો ત્યાગ, સાથે સાથે મન વચન કાયા કરણ કરાણને અનુમોદનથી ત્યાગ, બીજા નંબરની વિશેષતા. અને ત્રીજા નંબરની અંદર કાયમી ધોરણે આ તમામ પ્રકારના પાપનો ત્યાગ. હિંસાની પ્રવૃત્તિ જગતમાં ચારે બાજુ ઉભરાઈ રહેલી છે. મારા મારી યુદ્ધના માધ્યમથી પણ વિશ્વમાં અત્યારે ચાલી રહેલી છે. ઇઝરાયલ ને ઈરાન ને બધા જે કંઈ ચારે બાજુ વાતાવરણ તમે જુઓ છો, બધું હિંસાનું વાતાવરણ, વિશ્વમાં હિંસાનું વાતાવરણ, સાથે સાથે દેશની અંદર, રાજ્યની અંદર સંઘર્ષનું વાતાવરણ, ને આપણા ઘરની અંદર પણ સંઘર્ષનું વાતાવરણ. પતિ અને પત્નીની વચ્ચે, બાપ અને દીકરાની વચ્ચે, મા અને દીકરીની વચ્ચે, સાસુ અને વહુની વચ્ચે, દેરાણી જેઠાણી વચ્ચે સંઘર્ષનું વાતાવરણ. માનસિક સંઘર્ષ, વાચિક સંઘર્ષ ને કાયિક સંઘર્ષ, આ બધું હિંસાનું વાતાવરણ ચારે બાજુ ફેલાઈ રહેલું છે. અને હિંસાના ફળ સ્વરૂપે શાસ્ત્રકાર કહે છે, ભવાત્તરની અંદર કે આ ભવની અંદર માઠા 2 પ્રકારના ફળ ભોગવવા પડે. કાં માંદગી ભોગવવી પડે અને કાં વહેલા મરવું પડે. અલ્પ આયુષ્ય અને માંદગીવાળું જીવન, આ 2 માઠા ફળ ભોગવવા ન હોય તો હિંસાનો જીવનભર માટે ત્યાગ કરવો છે. અત્યારે બાલમુનિ જીવનભર માટે હિંસાનો મન વચન કાયાથી કરણ કરાણ અનુમોદનથી સંપૂર્ણપણે જીવનભર માટે હું પરમાત્માની સાક્ષીએ, સકલ સંઘની સાક્ષીએ ત્યાગ કરું છું. આવા પ્રકારની પ્રતિજ્ઞા પહેલાં મહાવ્રતનો સ્વીકાર દ્વારા કરેલી છે. હવે બીજા મહાવ્રતના સ્વીકાર માટે તૈયાર થાય છે. ભગવાન છે જૂઠ બોલવાનો ત્યાગ, મનથી, વચનથી કે કાયાથી જૂઠ બોલીશ નહીં, બીજા પાસે બોલાવડાવીશ નહીં, બોલતા હોય તેની અનુમોદના પણ નહીં કરું. આ રીતે સંપૂર્ણપણે જૂઠનો ત્યાગ જીવનભર કરવાનો. તમારા જીવનની અંદર જૂઠ વગર કેટલા વર્ષ ચાલે ચંદ્રેશભાઈ? વર્ષથી મહિના. કેટલા મહિના જૂઠ વગર? શું વાત કરો છો? કેટલા દિવસ જૂઠ વગર ચાલે સંજયભાઈ? કલાકમાં હું વાત કરો? આ બાર્ગેનિંગ કરવાનું છે. વર્ષની વાત કરું છું, તમે મહિનામાં, દિવસમાં, કલાકમાં આવી ગયા. જૂઠ વગર ન ચાલે 1 દિવસ 1 કલાક. એવા પ્રકારનું સંસારનું જીવન. બાપા અંદર છે દુકાનના ભાગમાં દીકરો આગળ ગોઠવાયેલો છે અને દીકરો પપ્પાને પ્રશ્ન પૂછે છે, પપ્પા ગ્રાહક પૂછે છે કે આ સ્વેટર જોયા પછી ચડી જશે કે ઉતરી જશે? સંજયભાઈ જવાબ શું આપવાનો? અને બાપા કહે છે કે જો ગ્રાહકને
સ્વેટર પહેરાવ્યા પછી જો લૂઝ થતું હોય તો કહેજે કે ધોયા પછી ચડી જશે, અને જો થોડું ટાઈટ થતું હોય ને છોકરો કે પપ્પા હું સમજી ગયો. સમજાય છે? આ જૂઠ બોલવાના સંસ્કાર ભરતભાઈ તમે તમારા સંતાનને પણ આપો. સ્વયં પણ તમારા જીવનની અંદર જૂઠનું પાપ ગોઠવાયેલું હોય. સલાહ પણ દીકરાને કેવી આપો? પેલા હમણાં મમતું આવે ને પૈસા લેવા માટે, એને કહી દેજે હું ઘરની અંદર નથી, હું ઘરની બહાર છું. દીકરાને વાત કરીને બાપા અંદર બેડરૂમની અંદર ઘૂસી ગયા. દીકરો આગળ ઓસરીમાં રમતો હતો અને મમતું એન્ટ્રી કરે છે. મંટુ પપ્પા ક્યાં છે? પપ્પા છે ને તમે શું શીખડાવો રાજુભાઈ? એને જૂઠું કઈ રીતે બોલવું એ શીખડાવો. અને દીકરો વાત કરે છે પપ્પા છે ને ઘરની અંદર બેડરૂમમાં છે, પણ મને કીધું છે કે મંટુભાઈ પૈસા લેવા માટે આવે તો કહેજે પપ્પા ઘરની બહાર ગયા. સમજાય? નાનો છોકરો એમાં નિર્દોષતા છે. તમે એને જૂઠું શીખવાનો પ્રયત્ન કરો તો પણ એ સાચું બોલ્યા વિના રહે નહીં. આપણે નાના હતા ત્યારે આવી નિર્દોષતા આપણા જીવનમાં વણાયેલી હતી. જેમ જેમ મોટા થતા ગયા તેમ તેમ નિર્દોષતા, નિખાલસતા ને નિર્દંભતા જીવનમાંથી રવાના થતી ગઈ. માયા, મુસાવાદ, કપટ, વિશ્વાસઘાત આ બધા પાપો આપણા જીવનમાં ઘૂસતા ગયા. આ બીજું મહાવ્રત એટલે જૂઠનો, માયાનો સંપૂર્ણપણે ત્યાગ. કારણ કે જૂઠ બોલવાનું કારણ શું છે? માયા છે. માયાનો પણ ત્યાગ કરું છું અને માયા પ્રેરિત જૂઠનો પણ ત્યાગ કરું છું. જૂઠું બોલવા માટેના 4 કામ શાસ્ત્રકાર દેખાડે છે. કાં ક્રોધના કારણે જૂઠું બોલાતું હોય, કાં લોભના કારણે બોલાતું હોય, કાં મજાક મસ્તીના કારણે બોલાતું હોય, અને કાં ભયના કારણે બોલાતું હોય. આ બધા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ વગેરે જૂઠ બોલવાના જેટલા પણ કારણ છે એ તમામ કારણોનો પણ ત્યાગ કરું છું. અને જૂઠ બોલવાની પ્રવૃત્તિ મન, વચન, કાયાથી જૂઠું બોલીશ નહીં, બોલાવીશ નહીં, અને બોલતા હોય તેનું સમર્થન પણ નહીં કરવું. આવા પ્રકારનો જૂઠનો ત્યાગ જીવનભર માટે તમને એક દિવસમાં નાનકડી પ્રતિજ્ઞા આપી. અત્યારે એક દિવસમાં 10 વખતથી વધારે જૂઠું નહીં બોલવાનું. આવશે ભોલાભાઈ? ભાઈ 10 વખતથી વધારે જૂઠું નહીં બોલવાનું. ભરતભાઈ હવે રમભાઈ, દર્શનભાઈ 10 વખતથી વધારે નહીં. હવે અનિલભાઈ આમાં વિચારવાનું ક્યાં છે? બધા હવે આપી દો નિયમ જીવનભર માટે. જીવનભર માટે આપણું એક કેટલા સમય માટે? જીવનભરથી 1 વર્ષ માટે ભાવે, 1 મહિના માટે ભાવે, ચાલો 1 અઠવાડિયા માટે ટ્રાય કરજો. બસ 1 અઠવાડિયું, 1 દિવસમાં 10 વારથી વધારે જૂઠું બોલવાનું નહીં. તમે છે ને આ નિયમ લેશો ને તો ખ્યાલ આવશે કે આપણે કઈ જગ્યાએ ગોઠવાયેલા છે. ખાલી 1 વખત નિયમ લો તો તમને ખ્યાલ આવે. 1 દિવસનું માની લો 10 વખત તમે જૂઠું બોલતા હો. મહિનામાં કેટલી વાર થયું? 300 વાર. વર્ષમાં કેટલી વાર? 3600 વાર 1 વર્ષમાં જૂઠું બોલવાનું પાપ થાય. જો 10 લગે ગણો તો 10 વર્ષમાં 36,000 વખત. કેટલા વર્ષ થયા? 1 લાખ 2 લાખ વખત કરતાં પણ વધારે આ જૂઠનું પાપ. ખાલી વિચાર કરીએ ને, એક પાપ એનો હિસાબ આપણે કરતા નથી. હિસાબ કરીએ તો આંખમાંથી લોહીના આંસુ નીકળ્યા વિના રહીની કેટલી વાર લાખો વખત જૂઠ બોલવાના પાપનો ભાર મારા માથે ઊંચકીને ફરું છું. આ તો એક ભવની વાત. અનાદિકાળથી સંસારમાં ભટકતા ભટકતા અનંતી વાર આ હિંસાના પાપ, જૂઠના પાપ, કેટલી વાર આ બધા પાપનું સેવન કર્યું. અને આ બધા પાપના રિઝલ્ટ સ્વરૂપે જૂઠ બોલવાનું પરિણામ શાસ્ત્રકાર કહે છે આવતા ભવની અંદર મૂંગા તરીકેનો અવતાર. જીવ મળે જ નહીં. એકેન્દ્રીના અવતારની અંદર ઘૂસી જવું પડે જ્યાં જીવ ન મળે. જીભનો દુરુપયોગ કરીએ એટલે જીભ ન મળે. નંબર 2, કદાચ પંચેન્દ્રિય અવસ્થા મળી જાય તો પણ શાસ્ત્રકાર કહે છે પંચેન્દ્રિયમાં પણ મૂંગાનો અવતાર લેવો પડે. જીભ મળે ખરી, ખાવા પીવાનું કામ થાય, બોલવાનું કામ એ જીભ દ્વારા થઈ શકે નહીં. કારણ કે જીભનો બોલવા, જૂઠ બોલવા દ્વારા દુરુપયોગ કરેલો છે. નંબર 3, કદાચ બોલતા આવડે, બોલવા ન હોઈએ તો પણ
શાસ્ત્રકાર કે જૂઠનું પાપ એના પ્રતાપે તોતડા બોબડા થવું પડે, બોલીએ તો કોઈને સમજાય નહીં, પપ્પા થવું પડે અને આગળ વધીને બોલવા જાઓ. તૈયારી કરીને હવે તમે જેવી બોલવાની શરૂઆત કરો, વિચારેલું હોય ને બધું બાષ્પીભવન થઈ જાય. ચર્યાનું પાલન કરીશ, ભોગ વિલાસની પ્રવૃત્તિ મન વચન કાયાથી કરીશ નહીં, કરાવીશ નહીં અને કરતા હોય એની અનુમોદના પણ નહીં કરું. મતલબ કે દીક્ષા લીધા પછી મારા ભાઈના કે બેનના ભાણિયાના કે ભત્રીજાના લગ્ન થઈ ગયા, એંગેજમેન્ટ થયા, એ બદલ પણ મનમાં અનુમોદનાનો ભાવ હું નહીં કરું. કોકના લગ્ન આજે છે એ નિમિત્તે જમણવાર રાખેલું છે, આ ચાલો આજે મીઠાઈ મળી જશે, એવો પણ લગ્નની અનુમોદનાનો ભાવ મનમાં પણ હું લાવીશ નહીં. એવા પ્રકારની જાગૃતિ જીવનભર માટે રાખવાની. કાયાના સ્તરે તો ત્યાગ, વચનના સ્તરે ત્યાગ, પણ મનના સ્તરે પણ આ કર્ણ કરાળને અનુમોદનનો જીવનભર માટે ત્યાગ. દીક્ષાની અંદર તમારે સ્વીકારમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ જેવી વસ્તુ હોય તો સૌથી મોટી વસ્તુ આ બ્રહ્મચર્યનું પાલન છે. અહીંયા ખાવા પીવાનું દીક્ષામાં દુકાળ નથી હોતો, રહેવા માટે મકાનનો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી હોતો, પહેરવાના કપડાનો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. ને માંદા પડીએ તો ડૉક્ટર કે દવાની પણ અમારા માટે કોઈ સમસ્યા નથી હોતી. તમારે તો માંદા પડો તો પણ કયા ડૉક્ટર પાસે જવું, અહીંયા વધારે ખર્ચો થશે, અહીંયા ઓછો થશે, મગજમાં પૈસાના વિતરણના વિચાર શરૂ થઈ જાય. અહીંયા અમારે દીક્ષા